Now we have one more long question from work energy and power chapter, 6th chapter. That is, what are collisions? Explain the possible types of collisions. Develop the theory of one-dimensional elastic collision. Okay, or else sometimes a question may be asked like this: what are collisions? Explain the possible types of collision. Show that in case of one-dimensional elastic collision, the relative velocity of approach of colliding bodies before collision is equal to the relative velocity of separation after collision. Okay, now this is the question. We'll see the answer for this now. Now in the answer, first we need to write definition for collision. Okay, because it is asked what are collisions. Okay, now collision is nothing but a strong interaction that takes place between two bodies for a short interval of time. Okay, a strong interaction that takes place between two bodies for a short interval of time is called collision. Okay, and again he asked, explain the possible types of collision. Now collisions are of two types. One is elastic collision and the other one is inelastic collision. Elastic collision and inelastic collision means two types of collisions are there, elastic and inelastic collision. Now first one, elastic collision. Okay, elastic collision, how we will define elastic collision? Means a collision in which both momentum and kinetic energy are conserved are called elastic collisions. అంటే ఏవైనా రెండు బాడీస్ మధ్యలో ఇంటరాక్షన్ జరిగినప్పుడు లేదా కొలిజన్ జరిగినప్పుడు, కొలిజన్ జరగకన్నా ముందు ఉన్న మూమెంటం, కొలిజన్ జరిగిన తర్వాత ఉన్న మూమెంటం రెండు సమానమవుతూ, నెక్స్ట్ కొలిజన్ జరగకన్నా ముందు ఉన్న కైనెటిక్ ఎనర్జీ, కొలిజన్ జరిగిన తర్వాత ఉన్న కైనెటిక్ ఎనర్జీ రెండు కూడా సమానం అయితే అప్పుడు దాన్ని, అలాంటి టైప్ ఆఫ్ కొలిజన్ని ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అని అంటాం. ఓకే, నౌ ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ కొలిజన్ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. ఓకే, ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్లో మూమెంటం కన్జర్వ్లో ఉంటుంది కానీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కన్జర్వ్లో ఉండదు. కన్జర్వ్ నథింగ్ బట్ కొలిజన్కి బిఫోర్, కొలిజన్కి ఆఫ్టర్ సేమ్ ఉంటే దాన్ని కన్జర్వ్డ్ అని అంటాం. ఓకే, collision in which momentum is conserved but not kinetic energy. That type of collision is called inelastic collision. Okay, now so in inelastic collision, momentum before collision, after collision సేమ్ ఉంటుంది కానీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మాత్రం సేమ్ ఉండదు. సో అలాంటి టైప్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ని ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అని అంటాం. ఇప్పుడు వన్ డైమెన్షనల్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. వన్ డైమెన్షనల్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్, nothing but we need to derive equation for final velocities of the bodies. One dimensional
elastic collision, or simply we can keep an heading like theory. Okay, right. So in order to derive the equations for final velocities v1 and v2, or to prove one-dimensional theory of one-dimensional elastic collision, now let us consider two bodies of mass m1 and m2. Okay, now say body of mass m1 is moving with an initial velocity u1, and a body of mass m2 is moving with an initial velocity u2, and both are traveling in the same direction. Okay, at a particular moment there is a collision taking place between these two bodies like this. Then after collision they are traveling with same mass. Body of mass m1 attains a velocity v1, and a body of mass m2 attains a velocity v2. Okay, here v1 v2 are the final velocities, u1 u2 are the initial velocities of the bodies, and mass remains the same for the both objects m1 and m2. Okay, now according to definition of elastic collision, what we have: momentum before collision is always equal to momentum after collision. Now what actually momentum is? Nothing but momentum having a general equation, p is equal to mass into velocity, mass into velocity, nothing but m into v, m into v. Okay, now here this m into v, mass into velocity, we need to apply for this case. Now we'll consider this as a before collision, now this is a during collision, this is after collision. Okay, this scenario is before collision, and this is during collision, and this is after collision. Okay, మనకు ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ డెఫినేషన్ ప్రకారం మూమెంటం బిఫోర్ కొలిజన్, మూమెంటం ఆఫ్టర్ కొలిజన్ రెండు సేమ్ ఉండాలి. దానికోసం మూమెంటం ఫస్ట్ రాద్దాం. ఓకే, ఈ బాడీ యొక్క మూమెంటం రావాలి అని అంటే ఈ బాడీ ఆఫ్ యొక్క మాస్ని వెలాసిటీని మల్టిప్లై చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ దిస్ బాడీ? m1. వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ? u1. సో m1 into u1. Okay, now mass of this body is m2, velocity of the body is u2, so m2 into u2. So according to this equation, mass into velocity అప్లై చేస్తే ఇక్కడ m1 into u1, ఈ బాడీకి m2 into u2 వచ్చింది. సో మూమెంటమ్ ఆఫ్ ద బాడీ, మూమెంటమ్ ఆఫ్ దిస్ బాడీ వి గాట్ m1 u1 అండ్ m2 u2. ఇప్పుడు వీటి రెండింటిని ప్లస్ చేస్తే టోటల్ మూమెంటమ్ బిఫోర్ కొలిజన్ వచ్చింది, టోటల్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ బిఫోర్ కొలిజన్. ఓకే, ఇప్పుడు టోటల్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్టర్ కొలిజన్ ఎంతనో చూద్దాం. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్కి మాస్ మళ్ళీ m1, ఓకే, వెలాసిటీ ఎంత? v1, సో m1 v1. మళ్ళీ ఈ ఆబ్జెక్ట్కి మాస్ m2, వెలాసిటీ v2, సో m2 ఇంటూ v2. టోటల్ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి? మళ్ళీ m1 v1 ప్లస్ m2 v2 చేయాలి. సో టోటల్ మూమెంటమ్ బిఫోర్ కొలిజన్ m1 u1 ప్లస్ m2 u2, టోటల్ మూమెంటమ్ ఆఫ్టర్ కొలిజన్ m1 v1 ప్లస్ m2 v2 వచ్చింది. అకార్డింగ్ టు ఎలాస్టిక్ కొలిజన్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ కన్సర్వ్డ్, మూమెంటమ్ ఈస్ కన్సర్వ్డ్ బిఫోర్ కొలిజన్, ఆఫ్టర్ కొలిజన్, దెన్ we keep is equal to, so m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 ఈక్వేషన్ వచ్చింది. దీని నుంచి కొంచెం మాడిఫై చేసుకుంటే మనము ఈ m1 u1 ఇంతే ఉంచేసి ఈ m1 v1ని ఇటు పట్టుకొద్దాం. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది? m1 u1 ఇది ఇటు వస్తే ప్లస్ m1 v1 కాబట్టి ఇటు వస్తే మైనస్ అవుతుంది. సో m1 v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2 v2ని ఇక్కడనే ఉంచి m2 v2 ఇది ఇక్కడ ఉంచేసి ఈ m2 u2ని ఇటు తీసుకొద్దాం.
తీసుకొస్తే మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ m2 u2 అవుతుంది. సో m1 u1 మైనస్ m1 v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2 v2 మైనస్ m2 u2. అంటే m1లు ఒక సైడు, m2లు అదర్ సైడ్ తీసుకొచ్చినాం. ఇప్పుడు m1 కామన్ తీద్దాం LHSలో. m1 కామన్ తీస్తే m1 ఇంటూ u1 మైనస్ v1. నెక్స్ట్ RHSలో m2 కామన్ తీస్తే m2 ఇంటూ v2 మైనస్ u2. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 అందాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఎలాస్టిక్ కొలిజన్లో కైనెటిక్ ఎనర్జీ బిఫోర్ కొలిజన్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్టర్ కొలిజన్ సేమ్ కాబట్టి మళ్ళీ ఈ ఆబ్జెక్ట్కి కైనెటిక్ ఎనర్జీ రాద్దాం. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ ఏంటి? జనరల్ ఈక్వేషన్ హాఫ్ mv². ఇది జనరల్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్కి అప్లై చేయాలి. ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మాస్ ఎంత? m1. సో m1. వెలాసిటీ ఎంత? u1. సో స్క్వేర్. ఫర్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ హాఫ్ m1 u1 స్క్వేర్. మళ్ళీ ఈ ఆబ్జెక్ట్కి హాఫ్ m2 u2 స్క్వేర్. ఓకే, సో బిఫోర్ కొలిజన్ kinetic energy of this body half m1 u1 square, kinetic energy of the second body half m2 u2 square. మొత్తం కావాలంటే ఏం చేయాలి? మళ్ళీ బిఫోర్ కొలిజన్ ప్లస్ చేయాలి. సో హాఫ్ m1 u1 స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ m2 u2 స్క్వేర్. టోటల్ సిస్టమ్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ వచ్చింది బిఫోర్ కొలిజన్. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ కొలిజన్ సిస్టమ్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. హాఫ్ m1 v1 స్క్వేర్. నెక్స్ట్ సెకండ్ బాడీది హాఫ్ m2 v2 స్క్వేర్. ఇది m2 v2 స్క్వేర్. ఓకే, m2 v2 స్క్వేర్. సో ఆఫ్టర్ కొలిజన్ మొత్తం సిస్టమ్ది కావాలి అంటే మళ్ళీ ప్లేస్ చేయాలి. సో హాఫ్ m1 u1 స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ m2 u2 స్క్వేర్ బిఫోర్ కొలిజన్, అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్టర్ కొలిజన్ హాఫ్ m1 v1 స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ m2 v2 స్క్వేర్ ఆఫ్టర్ కొలిజన్. సో ఎలాస్టిక్ కొలిజన్లో రెండు సేమ్ కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెట్టేసినాం. ఓకే, నా ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ m1లు ఇక్కడ ఏదైతే m1 వన్ సైడ్ m2లు అదర్ సైడ్ చేసినామో ఇక్కడ కూడా అంతే చేద్దాం. సో హాఫ్ m1 u1 స్క్వేర్. ఓకే, ఇది ఇటు తీసుకొస్తే మైనస్ హాఫ్ m1 v1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే ఇది ఇటే ఉంచేసి హాఫ్ m2 v2 స్క్వేర్ మైనస్ హాఫ్ m2 u2 స్క్వేర్. ఓకే, తర్వాత అన్ని 1/2లు బోత్ ద సైడ్స్ క్యాన్సల్ చేసుకుంటే m1 u1 స్క్వేర్ మైనస్ m1 v1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2 v2 స్క్వేర్ మైనస్ m2 u2 స్క్వేర్. ఓకే, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసినాం, ఓన్లీ 1/2లు క్యాన్సల్ చేసినాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ m1 కామన్ తీద్దాం. m1 కామన్ తీస్తే వాట్ ఇస్ ద రిమైనింగ్? u1 స్క్వేర్ మైనస్ v1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇటు m2ని కామన్ తీస్తే v2 స్క్వేర్ మైనస్ u2 స్క్వేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ దీనికి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అందాం. ఓకే, అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 వచ్చింది, ఇక్కడ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 వచ్చింది. వీటి రెండింటిని ఇట్లా ఈక్వేషన్ 2 బై ఈక్వేషన్ 1 చేద్దాం. ఓకే, చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. m1 ఇది రాస్తున్నాను ఈక్వేషన్ 2 అంటే u1 స్క్వేర్ మైనస్ v1 స్క్వేర్. ఓకే, ఎల్హెచ్ఎస్ని ఎల్హెచ్ఎస్ తోటి డివైడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ బై m1 ఇంటూ u1 మైనస్ v1, m1 ఇంటూ u1 మైనస్ v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మళ్ళీ దీంట్లో ఈక్వేషన్ 2లో రైట్ సైడ్ ఏముంది? m2 ఇంటూ v2 స్క్వేర్ మైనస్ u2 స్క్వేర్ బై ఈక్వేషన్ 1లో రైట్ సైడ్ ఏముంది? m2 ఇంటూ v2 మైనస్ u2. ఓకే, v2 మైనస్ u2. నౌ m1 క్యాన్సల్, నెక్స్ట్ m2 క్యాన్సల్. నౌ వాట్ ఇస్ ద రిమైనింగ్? u1 స్క్వేర్ మైనస్ v1 స్క్వేర్ బై u1 మైనస్ v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ v2 స్క్వేర్ మైనస్ u2 స్క్వేర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాస్తున్నాను. ఓన్లీ m1 m2 క్యాన్సల్ చేసిన తర్వాత v2 మైనస్ u2. ఓకే, మనకు మ్యాథమెటిక్స్లో ఒక ఫార్ములా ఉంది, a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ b ఇంటూ
ఏ మైనస్ బి అని రాస్తాం. ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ అంటే u1 స్క్వేర్, బి స్క్వేర్ అంటే v1 స్క్వేర్. సో ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని కూడా ఏమని రాయొచ్చు మనం, u1 ప్లస్ v1 అంటే ఏ ప్లస్ బి లాగా. నెక్స్ట్ ఏ మైనస్ బి అంటే u1 మైనస్ v1 బై u1 మైనస్ v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇటు కూడా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని కూడా v2 ప్లస్ u2 v2 మైనస్ u2 అని రాస్తే డినామినేటర్లో v2 మైనస్ u2 ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే u1 మైనస్ v1 u1 మైనస్ v1 ఇటు సైడ్ LHS క్యాన్సిల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ v2 మైనస్ u2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్, u1 ప్లస్ v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు v2 ప్లస్ u2. దీన్నే u1 మైనస్ u2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈ u2ని ఇటు పట్టుకొస్తే మైనస్ అవుతుంది. సో u1 మైనస్ u2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు v2ని ఇంతే ఉంచేసి ఈ v1 ఇటు పట్టుకొస్తే v2 మైనస్ v1 అవుతుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు u1 ఏంటి, ఫస్ట్ బాడీ యొక్క వెలాసిటీ, u2 సెకండ్ బాడీ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ, v1 అంటే ఫస్ట్ బాడీ ఫైనల్ వెలాసిటీ, v2 సెకండ్ బాడీది ఫైనల్ వెలాసిటీ. సో u1 మైనస్ u2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు v2 మైనస్ v1 gives that the relative velocity of approach of two colliding bodies before collision is equal to the relative velocity of separation of the two bodies after collision. So u1 minus u2 is equal to v2 minus v1. ఓకే, ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 అని అందాం. ఓకే, సో ఈక్వేషన్ 3 వచ్చింది మనకు, u1 మైనస్ u2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు v2 మైనస్ v1. ఇప్పుడు మనం ఫైనల్ వెలాసిటీ v1కి v2కి ఈక్వేషన్ని డిరైవ్ చేయాలి. ఓకే, v1 డిరైవ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్లో v2ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. v2ని తీసుకోవడం అని అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు u1 మైనస్ u2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు v2 మైనస్ v1లో ఓన్లీ v2ని తీసుకోవాలి. v2ని తీసుకోవడం అంటే ఈ v2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈ మైనస్ v1 ఉంది కదా దాన్ని ఇటు పట్టుకెళ్దాం, ఈజ్ ఈక్వల్ టు u1 మైనస్ u2, మైనస్ v1 ఇటు వస్తే ప్లస్ v1 అవుతుంది. ఓకే, ఈ v2 వాల్యూ u1 మైనస్ u2 ప్లస్ v1 ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని ఈక్వేషన్ 4 అనుకొని ఈ ఈక్వేషన్ 4ని ఈ ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. m1 ఇంటూ u1 మైనస్ v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2 ఇంటూ v2 మైనస్ u2లో ఎక్కడైతే v2 వాల్యూ ఉందో ఈ v2 ప్లేస్లో ఈ ఈక్వేషన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇది ఇక్కడ మరోసారి రాద్దాం. ఈక్వేషన్ 1 రాస్తున్నా నేను, m1 ఇంటూ u1 మైనస్ v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2 ఇంటూ v2 మైనస్ u2. ఓకే, ఈక్వేషన్ 1ని మరోసారి రాశాను. ఈ ఈక్వేషన్ 1లో ఈ v2 ప్లేస్లో దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, చేద్దాం. m1 ఇంటూ u1 మైనస్ v1 LHS యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసేసి ఇప్పుడు RHSలో m2 ఇంటూ v2 అంటే ఏంటి, దిస్ వన్ u1 మైనస్ u2 ప్లస్ v1, ఇది ఇంతే క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఏముంది ఇక్కడ మైనస్ u2 ఉంది, దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసుకోవాలి. ఇట్లా చేసేసినాం. ఓన్లీ v2 ప్లేస్లో మాత్రమే u1 మైనస్ u2 ప్లస్ v1 రాసి మళ్ళీ ఉన్న మైనస్ u2ని అట్లనే రాసేసినాం, ఏం డిస్టర్బ్ చేయకుండా. ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. m1 ఇంటూ u1 m1 u1 మైనస్ m1 v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2. ఓకే, ఈ బ్రాకెట్ ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసుకుంటే u1 మైనస్ u2 ప్లస్ v1 మైనస్ u2. ఓకే, నా దీన్ని m2 u1 మైనస్ m2 u2 ప్లస్ m2 v1 మైనస్ m2 u2 LHS యాజ్ ఇట్ ఈస్ m1 u1 మైనస్ m1 v1. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడున్న v1 వన్ సైడ్ వచ్చేటట్టుగా చూసుకోవాలి. అంటే మైనస్ m1 v1 ఉంది కాబట్టి దీన్ని అటు పట్టుకెళ్ళి ఇక మిగతా అన్ని ఇటు తీసుకొస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న m1 u1 ఇక్కడ రాసేసినాం. ఓకే, ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇది అటు వెళ్తుంది కాబట్టి
నెక్స్ట్ ఈ m2 u1 ఇటు పట్టుకెళ్దాం. సో ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్, సో మైనస్ m2 u1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న ప్లస్ మైనస్ m2 u2ని ఇటు తీసుకొస్తే ప్లస్ m2 u2. ఓకే, దెన్ m2 u1 ఇక్కడే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మైనస్ m2 u2 ఉంది కాబట్టి ఇటు వస్తే మళ్ళీ ప్లస్ m2 u2. ఓకే, రిమైనింగ్ ఓన్లీ m2 v1 ఆన్ RHS. దీన్ని అటు తీసుకెళ్తే ప్లస్ m1 v1. ఓకే, సో m1 u1 ఇట్లా రాసినాం. ప్లస్ m2 u1 ఇటు వస్తే మైనస్ m2 u1 అయింది. నెక్స్ట్ మైనస్ m2 u2 ఇటు వస్తే ప్లస్ m2 u2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ మైనస్ m2 u2 ఇటు వస్తే ప్లస్ m2 u2 అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2 v1 ప్లస్ m1 v1 అయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ m2 u2 ప్లస్ m2 u2 2m2 u2. సో ఇది m1 u1 మైనస్ m2 u1 ఇంతే ఉంచేసి ప్లస్ m2 u2 m2 u2. సో 2m2 u2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2 v1 ప్లస్ m1 v1. ఓకే, నౌ ఇక్కడ u1 కామన్ కాబట్టి m1 మైనస్ m2 ఇంటూ u1 ప్లస్ 2m2 u2 యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ ఇటు v1 కామన్, సో m2 ప్లస్ m1 ఇంటూ v1. ఇక్కడ u1 కామన్ చేసినాం, ఇక్కడ v1 కామన్ చేసినాం. ఓకే, మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఓన్లీ టార్గెట్ v1. కాబట్టి ఈ అడిషనల్గా ఉన్న m1 ప్లస్ m2ని మల్టిప్లికేషన్లో ఉంది కాబట్టి డివిజన్కు పంపించేద్దాం. సో m1 మైనస్ m2 బై ఇది కిందికి వస్తుంది కాబట్టి m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ u1 ప్లస్ 2m2 u2. ఇది మళ్ళీ దీని కిందికి వస్తుంది కాబట్టి m2 ప్లస్ m1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు v1. ఇది v1కి ఈక్వేషన్. ఓకే, వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్ టార్గెట్ v1 చూసుకోవాలి. ఇక్కడున్న m2 v1 ఇటే ఉంచేసుకొని ఇక్కడున్న మైనస్ m1 v1ని ఇటు తీసుకెళ్ళాలి. తీసుకెళ్తే m2 v1 ప్లస్ m1 v1 వస్తాయి. రెండు వన్ సైడ్ అయిన తర్వాత ద రిమైనింగ్ ఆల్ షుడ్ బి టేకెన్ టు LHS సైడ్. దెన్ ఆఫ్టర్ m2 u2 ప్లస్ m2 u2 2m2 u2 అవుతుంది. దెన్ టేక్అవుట్ కామన్ u1 on LHS side and v1 on RHS side. Our target is v1, so send all the remaining towards left side. Okay, ఇది v1. ఇప్పుడు v2కి ఈక్వేషన్ కావాలి. v2కి ఈక్వేషన్ కావాలంటే మళ్ళీ ఈక్వేషన్ 3 నుంచి v1ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ v1ని క్యాలిక్యులేట్ చేసామంటే మైనస్ v1 ఉంది కదా, దీన్ని ఇటు సైడ్ తీసుకొస్తే ప్లస్ అవుతుంది. ఇక రిమైనింగ్ అన్నీ వన్ సైడ్ తీసుకురావాలి. చూద్దాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ దేర్? సో మనకున్న జనరల్ ఈక్వేషన్ u1 మైనస్ u2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు v2 మైనస్ v1. దీంట్లోంచి v1 కావాలి. సో మైనస్ v1ని ఇటు తీసుకొస్తే ప్లస్ v1 అవుతుంది. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ ఏంటి? v2. దీన్ని u1 ఇటు పట్టుకొస్తే మైనస్ u1, మైనస్ u2ని ఇటుకు వస్తే ప్లస్ u2. సో v1 విల్ బికమ్ v2 మైనస్ u1 ప్లస్ u2 వచ్చింది. ఓకే, సే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5. ఈ ఈక్వేషన్ 5 ఏదైతే v1 వాల్యూ ఉందో మళ్ళీ దాన్ని ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 1 ఏముంది మనకు? m1 ఇంటూ u1 మైనస్ v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2 ఇంటూ v2 మైనస్ u2. ఈ ఈక్వేషన్లో v1 ఎక్కడుందో ఆ v1 ప్లేస్లో ఈ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడనే చాలామంది మిస్టేక్ చేస్తారు. ఏం మిస్టేక్ అవుతుంది అంటే m1 ఇంటూ u1 మైనస్ ఉంది కదా, ఈ మైనస్ దగ్గర ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. v2 మైనస్ u1 ప్లస్ u2. ఇది ఈ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓవరాల్గా మళ్ళీ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి అప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2 ఇంటూ v2 మైనస్ u2 లాగా తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు m1 ఇంటూ u1 ఈ మైనస్ని ఇక్కడ మల్టిప్లై చేసుకొని బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి. మైనస్ v2 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ u1 మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ u2 క్లోజ్ ద బ్రాకెట్. నౌ m2 ఇంటూ v2 మైనస్ u2. ఓకే,
అక్కడ మైనస్ను అప్లికబుల్ చేయకపోతే మొత్తం మళ్ళీ డెరివేషన్ రాంగ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని మల్టిప్లై చేసి బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేద్దాం. m1u1 మైనస్ m1v2 ప్లస్ m1u1 మైనస్ m1u2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2v2 మైనస్ m2u2. ఓకే, సో కంప్లీట్గా ఇటు సైడ్ అటు సైడ్ బ్రాకెట్లు ఓపెన్ చేసేసినాం, మల్టిప్లై చేసేసి దెన్ మళ్ళీ మన టార్గెట్ m2v2 ఇటు సైడ్ ఉంది, మళ్ళీ ఇటు సైడ్ ఉన్న v2ని కూడా అటు సైడు తీసుకెళ్ళాలి. v2 ఎక్కడుంది? ఇటు సైడు ఇక్కడ ఉంది m1v2. ఈ m1v2ని అటు తీసుకెళ్ళాలి, m2v2ని కూడా అటు సైడ్ ఉంచాలి, మిగతాది ఇటు తీసుకొస్తే సరిపోతుంది. చూద్దాం. m1u1 ఇది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసేసాను, ఇది అటు సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది. దెన్ ప్లస్ m1u1 ఇది ఇంతే ఉంటుంది, మైనస్ m1u2 ఇది రాసేసాను ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ m2u2 ఉంది కదా, అది ఇటు వస్తే ప్లస్ m2u2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2v2 మైనస్ m1v2 అటు వస్తే ప్లస్ m1v2. ఓకే, ఇప్పుడు అన్ని టర్మ్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. 1 2 3 4 5 6 ఉన్నాయి కదా, 1 2 3 4 5 6 టర్మ్స్ వచ్చినాయి మనకు. ఓకే, సో m1u1 ప్లస్ m1u1, మళ్ళీ దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు ఇక్కడ 2m1u1 మైనస్ m1u2 ప్లస్ m2u2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2v2 ప్లస్ m1v2. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కామన్ తీయడం జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. రెండు మిస్టేక్స్ ఈ డెరివేషన్లో జరిగే ఛాన్సెస్ రెండు చోట్ల ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏదైతే -v1 అని రాస్తున్నామో ఇక్కడ సింబల్స్ చేంజ్ చేయడం మర్చిపోతారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కామన్ తీయడంలో మిస్టేక్ జరుగుతుంది. ఫస్ట్ m2 మైనస్ m1 రాసుకోవాలనుకుంటే u2ని కామన్ తీసి m2 మైనస్ m1 రాయాలి, లేదంటే -m1 m2 రాయాలంటే -m1 మైనస్ m2 అని రాయాలి. ఏదో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు 2m1u1 యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాశాను. ఓకే, నెక్స్ట్ మైనస్ అని ఉంటే ఇక్కడ m1కి మైనస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ m2కి ప్లస్ రావాలి కాబట్టి లోపల బ్రాకెట్ లోపల మైనస్ m2 అని పెట్టి అప్పుడు u2 అని రాయాలి. సో -m1 మైనస్ m2 ఇంటూ u2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇటు సైడు m2 ప్లస్ m1 ఇంటూ v2. ఓకే, మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ v2 టార్గెట్. సో v2 ఉంచేసి ఈ m1 ప్లస్ m2ని కిందికి తీసుకొస్తే 2m1u1 బై m1 ప్లస్ m2 మైనస్ m1 మైనస్ m2 బై m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ u2. ఈ విధంగా మైనస్ అవుట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు m1 మైనస్ m2 అని రాసి కామన్ తీసుకునే మెథడ్. లేదు అనుకుంటే ఇక్కడ 2m ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. 2m1u1 అని రాసి ప్లస్ ఉంటే m2కి ప్లస్ రావాలి, m1కి మైనస్ రావాలి. కాబట్టి m2 ముందు రాసి మైనస్ m1 అని రాసి అప్పుడు u2ని కామన్గా తీసుకుంటే సో ప్లస్ m2 మైనస్ m1 ఇంటూ u2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2 ప్లస్ m1 ఇంటూ v2. రైట్ సైడ్ సేమ్. ఓకే, ఇప్పుడు v2 ఏమవుతుంది? m1 ప్లస్ m2 కిందికి వస్తే 2m1u1 బై m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ m2 మైనస్ m1 బై m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ u2. ఓకే, ఇది v2కి ఈక్వేషన్. ఇక్కడ రాస్తే లాంగ్ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయినట్టు. సో v1 v2లు డిరైవ్ చేయాలి. ఓకే, ఇంతవరకు లాంగ్ క్వశ్చన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.